A pleasant good morning to all and all gathered here. I am Pujashri from the Department of Zoology, 3rd year. I am V. Niveda from the Department of Mathematics, co-host of the day. Nothing is possible without the blessings of Almighty. Let's rise up for Kamalkai Walku. Let's welcome Vinodini Niveda from the first year. I would like to call upon Mrs. P. Aruna, lecturer from the Department of Mathematics, to introduce the program and welcome gathering. Good morning to everyone. It's my great pleasure and honor to welcome our founder and correspondent, Dr. K.S. Rajan, our principal, Dr. P. Shanti, fellow staff members, and our biscuits to the Talent Expo 2024. Talent Expo serves as a platform for our budding phenom to showcase their innovative ideas, creative endeavors, and unique skills. Let's stay tuned till the end of the event. Thank you. Now it's time to witness the creativity and innovation of our budding talent. The magic of Mono app lies in its ability to connect one soul to another. I would like to call Razika from 2nd BSc BA Zoology to perform a Mono act. Hi, good morning. I am Marian. I have traveled across galaxies, seen worlds of unimaginable beauty and terror. But nothing prepared me for this planet Earth. It's a paradox, a place of such breathtaking landscapes and yet so much chaos. They gather in these massive structures, communicating with strange vibrations that I can only assume are their thoughts. Their interactions are so complex, full of rituals and unspoken truths. They have harnessed incredible power. They can manipulate matter, communicate across vast distances, and even travel to the stars. Yet they seem so consumed by it all. Their expressions of creativity are fascinating. These visual patterns, these melodies that resonate within their beings, it is a language I can't quite understand, but I feel our connection to it. They have such a curious relationship with sustenance. I have pondered the purpose of existence on countless worlds. Thank you. A solo performance reveals the depth of character and power of expression. Thank you for your insight-evoking performance. Let's lend our ears to hear the humors of our stand-up comedians. I'd like to call Kanishka from 2nd BA History to perform a stand-up. History Department 2nd year. நம்ம வந்து சோதனைகளை மனசுல இது வெளிப்படுத்தாம எல்லாத்தையும் எல்லாம் மறைச்சு வச்சிருக்கோம். இப்போ
ஸ்டாண்டப் காமெடியை பற்றி பேச போகிறோம். ஹலோ 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 யோ எங்கேயா இருக்கிற? ஆட்டோவில் தான். ஆட்டோவில் தான். அங்கே எங்க இருக்கிற? சீட்டில். சீட்டில் அது தெரியுது. அதில் எங்க இருக்கிற? பேக் சீட்டில். அதில் இப்போ ஆட்டோ எங்க நிற்குது? ரோட்டிலடா. சரி, இப்ப ரோடு இப்ப எந்த ரோடு நிக்குது? செம்மண் ரோட்ல. அண்ணா அண்ணா சொல்லு தம்பி. இது விழுப்புரத்துக்கு எங்களுக்கு நான் போகணும். ஆட்டோவில் தானே வந்தீங்க? அப்போ ஆட்டோவிலேயே போங்க. குமார் 7 மணிக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துரு. அதுவும் இல்லாமல் கடப்பார கம்பி, மண்வெட்டி, தட்டு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துரு. ப்ளீஸ்டா கண்டிப்பாக வந்துடுடா. நான் எதுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வரணும்? செடி நடுறதுக்கு தான். செடி கொடி மரம் இதெல்லாம் குடிப்பறிச்சு எல்லாம் நடுறதுக்கு. எனக்கு வேற ஆளு கூப்பிடலாம் இல்லை. நான் எதுக்கு உங்க வீட்டுக்கு வரணும்? நீ தான் என் கூடவே இருந்து குடிப்பறிக்கிறியே. சரி, இப்போ நம்ம 2 ஆளை பற்றி காமெடி இது பார்த்தோம். இப்போ ஒரு ஆளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது என்னதுன்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் கேளுங்க. பேசுறதுக்கு இது சொல்கிறதுக்கு எந்த விஷயமே சம்மந்தமும் இருக்காது. அது என்னதுன்னா, இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஒரு பொண்ணு பேர் அனுப்பிரியா. ஆனால் அவங்க அப்பா ஸ்கூலுக்கும் அனுப்ப மாட்டாரு, காலேஜுக்கும் அனுப்ப மாட்டாரு. நானும் போய் கேட்டு பார்ப்பேன், ஸ்கூலுக்கு தான் இத்தனை நாளாக வரல, அனுப்புறீங்களா? அனுப்ப மாட்டேன். ஏன்னா அவ பேர் தான் அனுப்புறியா. அதே மாதிரிதான் நான் காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு பொண்ணு பேரு வந்தனா. அவ வந்தா எனக்கு என்ன, வராட்டி எனக்கு என்ன. அவ வரலினா அவதான் அசிங்கப்பட போறா, நான் அசிங்கப்பட போறேன். வந்த எனக்கு என்ன. அதே மாதிரிதான் எங்க ஊர்ல 3 முடிதான் வச்சிருப்பாரு. அதுவும் தூக்கிட்டு இருக்கும் உச்சந்தலையில. அவருக்கு பேர் என்னன்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா? தெரியாது தானே? அவர் பேர் சடையாண்டி. என்ன பேரு? சடையாண்டி.
உங்களுக்கு தெரியுமா? மானஸ்தான். மானஸ்தான். அதோட பேர் என்ன? சரி, இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் காமெடியை பற்றி எல்லாமே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனால் இதே மாதிரியே எல்லாருமே எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும், அதுவும் இல்லாமல் ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டும் இருக்கணும். Thank you for your numerous performance, Kanishka. Next, I would like to call Kavya from 2nd Third BSCBA Geology Department to perform a performance. Good morning to everyone. I am S. Kavya from BSCBA Geology 3rd year. நம்ம லைஃப்ல எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் இருக்கும்ல, எவ்வளவோ மறக்க முடியாத வழிகள் இருக்கும், எவ்வளவோ சொல்ல முடியாத வழிகள் இருக்கும். அதெல்லாம் மறக்கணும்னா கடவுளா கொடுத்த வரம்னா சிம்பிள் சொல்லல. ஆனா அது எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா இல்ல. ஸோ நமக்கு கிடைக்குதுன்னா ஒரு சில இடம் தான். அது ஒன்றுனா காலேஜ், இன்னொரு ஸ்கூல், இன்னொரு ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸ். ஆனால் எப்பவுமே ஒன்று மைண்ட் வச்சுக்கோங்க, நம்ம எவ்வளோ சிரிக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம சிரிக்கிறது என்றைக்குமே மற்றவங்களை ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஒருத்தங்களை ஹர்ட் பண்ணி அந்த சிரிப்பு கிடைக்குன்னா அதுக்கு சிரிப்பே இல்லை. அதை இல்லாமல் ஹர்ட் இல்லாமல் சிரிக்கணும்னா அதுதான் கடவுளோட வரும். இப்போ இருக்க பசங்கிட்ட பேசுறதுக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு. மேக்ஸிமம் காமெடினா நமக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. நம்ம ஸ்கூல்ல நம்ம பண்ணாத வேலையே இல்லை. நம்ம தான் வாட்டர் லிஸ்ட்லேயே இருப்போம், ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்லேயே இருப்போம். ஸோ அப்படிதான் ஸ்கூல் பசங்க இப்போலாம் எப்படி இருக்காங்க, அதுவும் 2K கிட்ஸ் சொல்லவே வேணாம். நம்மளும் ட்ராக்ல தான் ட்ரைன் பண்ணி பார்ப்போம், அவனே தலையிலே ட்ரைன் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் இப்போ கிளாஸ்ல சார் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு. தம்பி பின்னாடி வந்து ராஜா பகவத் மாதிரி உட்காந்து கதை பேசிட்டு இருக்காரு. சாரும் பார்த்தாரு, ஒரு 10 நிமிஷம் வரையும் அவர் பார்த்தாரு. சரி நான் வந்து இது பண்ண முடியாது போல அப்படின்னு முன்னாடி கூப்பிட்டு தம்பி வாங்கப்பா மரியாதையாக கூப்பிட்டு, தம்பி என்ன பண்றீங்க சார்? கவனிச்சுருங்க, ரைட்ரா சூப்பர் அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு. சரி உன்கிட்ட நான் கவனிச்சு தான் இருந்தேன், உன் டேலண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறேன், நீ நான் உங்கள்கிட்ட 2 கொஸ்டின் கேட்குறேன் அப்படின்னாரு. கேளுங்க சார். நான் உன்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் 2 கோழி தரேன் அப்படின்னாரு. சரி கொடுங்க அப்படின்னாரு. நான் மறுபடியும் எதே 2 நிமிஷம் கழிச்சு 2 கோழி தரேன் அப்படின்னா. மொத்தம் எத்தனைடா அப்படிங்கிறாங்க. எத்தனை? தம்பி 5ங்கிறாப்புல. அதான் 2K கிட்ஸ். தம்பி 5ங்கிறாரு. சரி இருந்தான் அது வேணாம், நான் உனக்கு 2 ஆப்பிள் தரேன். சரி தாங்க சார். மறுபடியும் கொண்டாந்து வச்சுங்க 2 ஆப்பிள் தரேன். சரி தாங்க சார். இப்போ எத்தனை? தம்பி கரெக்டாக 4 தான் சொன்னாங்க. சரி இப்போ மறுபடியும் கோழிக்கு வருவோம்னு வராரு. அப்போ மறுபடியும் அதே கோழிக்கு வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் உன்ட்ட 2 கோழி தரேன், சரி கொடுங்க. மறுபடியும் 2 கோழி தரேன், சரி கொடுங்க. இப்போ எத்தனை? 5. எப்படி ஆகும் சார்? நான் தான் ஆல்ரெடி வீட்டில் ஒரு கோழி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா. அது இப்போதான் பார்த்தியா தெரியும். இப்போ பொழுதுபோக்கனா ரோட்ல போற வச்சு விளையாடலாம், பொழுதுபோக்கா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படிதான் 2 பேர் பார்த்தாலே தெரிஞ்சு ஸ்கூல் பசங்க தான். 2 பேர் ஒயர் எடுத்துக்கிட்டான். அப்படியே மச்சான் இதுல கரண்ட் இருக்கு. இல்லடா இதுல கரண்ட் இல்ல. இல்லடா இருக்கு. இல்லடா இல்ல. சரி ரைட், உனக்கும் வேணா எனக்கு நம்ம அக்காவை கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு நான் போயிட்டு இருக்கேன். எனக்கு கூப்பிட்டாங்க. சரி தம்பி ஏதோ மரியாதையா அக்கான்னு கூப்பிடுறாங்க, நம்மள அக்கா கூட சென்டிமெண்டா சொல்லுங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லி போனேன். அக்கா இதோட கரண்ட் இருக்குங்க. சரிடா தம்பி. நீயே கரண்ட் இல்லைங்க. சரிடா தம்பி. இப்போ வந்து இதுல கரண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியணும். சரி இது ஒயர் மட்டும் பிடிக்கா அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்டா கரண்ட் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு அவனும், இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இவனும், இல்லாம போறதுக்கு நானும் கரண்ட் அடிச்சிருக்கேன். மனசு வந்து போய் சரி எங்கேயாச்சும் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு மண்டலம் ஜூ பக்கம் போனாங்க. அவங்க ஒரு அண்ணன் சிங்கம் போட்டு உட்காந்து குறுகுறுன்னு பார்க்குறாங்க. ஆனால் பரவாயில்ல வீரமான ஆள் போல. ஆனால் என்னென்ன இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? சிங்கம் தான் என்ன பண்ணாங்க? சிங்கம் தான் நல்லா பிடிச்சிருவாங்க. இன்னும் நான் சிங்கத்தை ஓட்டத்தை பிடிச்சிருவேங்க. இது என்ன விளைச்சலுமா இருக்கணும். அப்புறம் காலேஜ் பொண்ணுங்க, நம்ம காலேஜ் பொண்ணுங்கனாவே பசங்கன்னா எப்படி பையன் தெரியும். ஸோ நான் நம்ம பொங்கல் பஸ் செய்யறதுக்காக பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்துருக்கேன். தம்பி நின்றுருக்காங்க, 2 பசங்க நின்றுருக்காங்க. நான் பஸ் நிற்கிறேன். அங்கே ஒரு பொண்ணு வருது. தம்பி டக்குன்னு போனை கீழே போட்டாரு. பொண்ணு நல்ல பொண்ணாட்டு இருக்கு.
மனுஷன் எப்படியா நீங்க ராமாயணத்தை முடிச்சதும் வேக வேகமா நடக்க பின்னாடி இருந்து ஒருத்தன் தூங்குறான். அவன் வாடு தூங்குறான். மனுஷன் நடந்துட்டே இருக்கிறான். அவன் தூங்கிட்டே இருக்கான். கடவுள் கடுப்பாய் போய் சார் அவன் கூப்பிட்டா தம்பி எரிச்சுவாங்க. சொல்லுங்க என்ன நடத்திட்டு இருக்கேன்னு தெரியுமா? தெரியும். என்ன நடத்த? ராமாயணம். சரி ராமாயணத்தை வெளில வச்சது யாரு அப்படின்னு. சத்தியமா நான் ஆகல சார். சார் கடுப்பாயிட்டேன். இல்லடா தம்பி தூங்கிட்டு இருக்கேன். நான் தெளிவுபடுத்துறேன். ராமாயணத்தை வெளில வச்சது யாரு அப்படின்னு. சார் சத்தியமா நான் ஆகல சார். மனுஷன் ஆல்ரெடி ஹார்ட் பர்சன். தம்பி என்னால பேச முடியாது. உங்க அப்பா கூப்பிட்டப்பா அப்படின்ட்டு. சரி தம்பி வேகமா கிளம்பிட்டு அடுத்த நாள் அப்பா அப்படின்னு வராரு. அவர் அல்டிமேட் அங்கே வேற என்னங்க பையன் கிளாஸ்ல பாடம் எடுத்தா தூங்குறான். சரி தூங்கிட்டா தூங்கிட்டு போனான். பையன் ஏதோ சோர்வுல இருக்கான்னு கொஸ்டின் கேட்டா நான் இல்லைங்கிறான். ஆன்சர் தெரியலன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒத்துப்பங்க. நான் இல்லைங்கிறான். இல்லைங்க என் பையன் ஒரு பென்சில் திருடுவான், பேனா திருடுவான். ஆனா இல்லைன்னா உடைக்க மாட்டாங்க. நம்புங்க என்னடா இதுவுமே திருப்பி பண்ணுவா இருக்கே. சரி நீங்க போய் உங்க அப்பா கூப்பிட்டு வாங்க. அவங்க தாத்தா கூட்டாரு. அடுத்த தாத்தா வந்து அவர் அதுக்கு மேல என்னங்க என்னங்க குடும்பம். பேரனை கேட்டா நான் இல்லைங்கிறான். அப்பனை கேட்டா அப்ப என் பையன் பென்சில் பேனா திருடுவாங்கிறான். நீங்க என்னங்க சொல்ல போறீங்க? இல்ல பில்லுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளவு சொல்லுங்க இதெல்லாம் முடிச்சு நான் எதுக்கு வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறேன். அது இல்லாம இப்ப வர போனாலே எல்லாம் அடிக்ட் தெரியும். என்ன பண்றது தெரியல. போற போக்குல போன வச்சு விளையாடிட்டு சுத்திட்டு இருப்போம். அப்படிதான் பொழுதுபோக்குறதுக்காக என்ன பண்றது தெரியாம போன நோட்டி பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கான். தம்பி நல்லா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல சாங் கேட்டுருக்கா. டிப்ரெஷன் இல்ல கார்த்திகா, டிப்ரெஷன் நான் டிப்ரெஷன்ல தம்பி வந்து சாங் கேட்டுருக்காரு. தம்பிக்கு தூரத்துல இருந்து ஒரு குரல், அண்ணா குமார் அண்ணா பையன் செத்து போயிட்டானா. பையன் சோகத்துல 50ஆவது நாள் குதிச்சுட்டான். குதிக்க போது டிராவலிங்ல 40ஆவது நாள் இருக்கும் யோசிக்கிறான். ஆமா நமக்கு தான் பையனே இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கிறான். இதுக்கு மேல யோசிச்சு என்ன பண்ண? சரி 30ஆவது நாளைக்கு வரும். 30ஆவது நாள் வரப்போ பையன் யோசிக்கிறான். ஆமா நமக்கு தான் கல்யாணமே ஆகலையே அப்படின்னா. சரி ரைட்டு முடிஞ்சது சொல்லி நெக்ஸ்ட் 20ஆவது நாள் வரப்போ போயிடும். ஆமா நமக்கு தான் குமாரே இல்லையே, நம்ம பேர் ரமேஷ் சொல்லி முடிஞ்சது. பையன் க்ளோஸ் ஆகும். அது இல்லாம இந்த போனை வச்சுட்டு அவனுக்கு வீணா போறாங்களோ இல்லையோ போற போக்குல இருக்கணும் நெஞ்சுவலை கலப்பிட்டு போயிடுறாங்க. அப்படிதான் ஒருத்தன் பியூர் வெஜிடேரியன் தம்பி மன நிம்மதிக்காக திருப்பதி போய் லட்டு சாப்பிட்டு வரான். தம்பி லட்டு சாப்பிட்டு நடந்துட்டே இருக்காப்புல திடீர்னு குழம்பு அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ். என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா லட்டுல வந்து திருப்பதி லட்டுல வந்து இப்போ மாட்டு கொழுப்புலாம் சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு. தம்பி அப்படியே மெசேஜ் பார்த்து நெஞ்சுவலி வந்து உட்காந்து வாங்கி இருக்கிறாரு. தேவையா? இதே மாதிரி எப்பவுமே சிரிச்சுட்டு ஹாப்பியா இருப்போம். கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் சுத்தி இருக்க எல்லாத்தையும் சிரிக்க வச்சு பார்த்துக்கோங்க. அதோட ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டுங்கிறது எதுவுமே இல்லை. எல்லாத்தையும் ஹாப்பியா சிரிக்க வச்சு பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. Thank you for your hilarious performance, Kavya. Singing is the sound of soul. It's time to hear the vocals of our super singers. First, I call upon Kadagam S, third year from the Department of History, to sing the song. Good morning to all. My name is Kanagam. I am studying in BA in History Department in third year. வாராயோ வாராயோ காதல் சொல்றேன், பூவோடு பேசாத காற்றே இல்லை, ஏன் இந்த காதலும் நேற்றே இல்லை, நீயே சொல் மனமே, நீயே சொல் மனமே. வாராயோ வாராயோ மோனாலிசா, பேசாமல் பேசுதே கண்கள் பேசாம், நாளொரு நாள் உந்தன் காதல் ராசா, என்னோடு வாழவே, என்னோடு வாழவே. இங்கே இங்கே ஒரு மேலை மன்றோனாதா, உன் கையில் காம்பு பூனா, நம் காதல் யாவும் தேர்ந்தான். பூவே பூவே நீ போதை கொள்ளும் பாடம், மனை காற்றை போல ஆடும், உன் காதல் கண்கள் தேடும். ஓலை இலை 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 காதல் இலை, செய் 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 காலை மலை, உன் சீலை அழகை விடுகளெல்லாம் வியந்தேன், இவனுக்கு தேர்ந்தாடு சிற்றல்லா. வாராயோ வாராயோ காதல் கொள்ள, பூவோடு பேசாத
சாயல் உன் தேகம் எந்தன் கூடல் இனி தேவையில்லை. தீயே தீயே நான் தித்திக்கின்ற தீயே என் முத்தமிடுவாயே இவன் முத்த குளிப்பாயே நீ 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 வைப்பலடி வா 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 என் காதல் ஜோடி நான் முதலாய் எழுதிய காதல் இசையற்கு ஆதார ஸ்ருதி நீ வாராயோ வாராயோ மோனாலிசா நாளோறும் நானும் தன் காதல் தேசம். Thank you for your delightful performance, Anna. Next, I would like to call Swatika P, third year from the Department of History. Good morning to all. My name is Swatika, third BA History. பூக்கள் பூக்கும் தருணம் ஆறுவீரே பார்த்ததாறு இல்லையே உலரும் காலை பொழுதில் முழுமதியும் பிரிந்து போவதில்லையே நேற்று வரை நீர போகவில்லை உணர்வருகே நீர போவதில்லையே எதுவும் பேசவில்லை இன்று ஏனோ எதுவும் தோன்றவில்லை இது எதுவோ இரவும் விடியவில்லையே அது விடிந்தால் பகலும் முடியவில்லை உந்தரிலே வாதி தேவையில்லை வாழும் காலவரை பாதை பார்க்கும் மொழி பேசுவே நேற்று தேவையில்லை நாளை தேவையில்லை இந்த நொடி எப்போதுமே வேறின்றி விதையின்றி விந்தோம் மழையின்றி இது என்னையோ தான் பூக்குதே வாயின்றி போரின்றி மறிக்கின்ற யுத்தமின்றி இது என்னை இவனால் என்னை வெல்லவே இதயம் முழுக்க இருக்கும் இந்த தயக்கம் எங்கு கொண்டு நிறுத்தும் இதையறிய எங்கு கிடைக்கும் விளக்கம் அது கிடைத்தால் சொல்ல வேண்டும் எனக்கு பூக்களிலே. How bad could I be without this joy inside of me? It makes me want to come alive. It makes me want to fly into the sky. How bad would I be if we not have you with me? How bad would I be? How bad? How bad? எந்த மேகம் இது எந்த மாசு வந்து எந்த ஈரம் தோன்றதே எந்த உறவு இது எதுவும் புரியவில்லை என்று போ இது நீடுதே யாரென்று அறியாமல் பேர் கூட தெரியாமல் இவளோடு ஒரு வார்த்தை ஏனென்று அறியாமல் பேர் கூட தெரியாமல்
ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே வாழ்கின்ற போராடும் போர்க்களமே ஒவ்வொரு விடியலுமே சொல்கிறதே இரவானால் பகலொன்று வந்திடுமே நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில் லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில் மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு மலையோ அது மணியோ நீ மோதிவிடு ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே உன்னம் என்றும்